رانگ ڈیسیجن اینڈ رائٹ ڈیسیجن. کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں ہمارا جو ملک کا، یا میں پرٹیکولرلی اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں یا ہماری یوٹی کی بات کرتا ہوں، جموں اینڈ کشمیر کی، جو ہمارے جوان ہیں یہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. ستاروں سے جہاں اور بھی ہے بیٹا، عشق کے میدان اور بھی ہے بیٹا، اور تو نے ابھی روحانی خودکشی کر لی. ڈیسیجن، اگر آپ کو سلیو بننا ہے، غلام بننا ہے، چاہے گھر کا غلام بننا ہو، چاہے آپ کو کسی سرپنچ کا غلام بننا ہو، چاہے اپنے گاؤں کے لوگوں کا غلام بننا ہو، چاہے قصبے میں آپ کو اپنے آپ کو غلام بنانا ہو، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو، ویدر پرائیویٹ آرگنائزیشن اور گورنمنٹ آرگنائزیشن، جہاں آپ کو اپنے آپ کو غلام بنانا ہو، فیصلہ تیرا ہے بیٹا. تو 1 روپے پہ اپنے نفس کو لمٹ کرنا چاہتا ہے، تو 1000 پہ اپنے نفس کو لمٹ کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتا آپ کا نفس کہاں پہ 2 روپیوں پہ اپنے آپ کو لمٹ کرتا ہے، کہاں 1000 پہ لمٹ کرتا ہے، کہاں 50,000 پہ لمٹ کرتا ہے، کہاں 1 لاکھ پہ لمٹ کرتا ہے، اور کہاں 1 کروڑ پہ لمٹ کرتا ہے. فیصلہ تیرا. تو اپنے آپ کو اگر لمٹ کرے گا اتنے ہی میں، تو فیصلہ آپ کا. یہ فیصلہ تمہارے پرائم منسٹر کا نہیں ہے، یہ تمہارے اسٹیٹ چیف منسٹر کا نہیں ہے، یہ تمہارا فیصلہ تمہارے ڈپٹی کمشنر کے ہاتھوں میں نہیں ہے. مائی ڈیئر، تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. یور ڈیسیجن میٹرس. مائی ڈیئر، یور ڈیسیجن. کیونکہ ہم نے اکثر، میں جوانوں کو کہتا ہوں، ہم اپنا ریموٹ کنٹرول، اپنی دماغ کا ریموٹ کنٹرول ہم دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور میکسیمم اگر لوگوں کی بات کریں، مور دین 99% جو لوگ ہیں ہمارے، یہ سلیو ہے دوسروں کے اپنے فیصلے کرنے میں، دوسروں کے ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول دیتے ہیں. مائی ڈیئر، اور دوسری بات جو میں بار بار کہتا ہوں، ہم لوگوں میں فٹ ہونا چاہتے ہیں. مائی ڈیئر، اگر فٹ ہونا ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر، اپنے نفس کے ساتھ اعلانی جنگ کر لے. کیونکہ میں نے ابھی بھی کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کا نفس آپ کو کہاں پہ لمٹ کرتا ہے. جتنا آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اتنا آپ آسمان کی بلندیوں کے پہ پہنچ جاؤ گے. صرف آپ کے اندر ہے آپ کا فیصلہ، رائٹ ڈیسیجن اور رانگ ڈیسیجن. یہی ڈیسیجن جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہی آپ کو پوری زندگی میں غلام بنائے گا. ایک بار تم نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دیا، تو وہ اپنے اندازے سے آپ فیصلہ کریں گے، اپنے گول کے لیے فیصلہ کریں گے، اپنی سکسس کے لیے فیصلہ کریں گے، اپنی گروتھ کے لیے فیصلہ کریں گے، اپنی کامیابی کے لیے فیصلہ کریں گے. مائی ڈیئر، آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اور آپ کے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ ہے آپ کا اندر کا آپ کا نفس. مائی ڈیئر، یہاں سب آج کل کے مولویوں کی میں بات کرتا ہوں، آج کل کے لیڈرز کی میں بات کرتا ہوں، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، سب آپ کو اپنے لیے بتائیں گے. یہ کبھی دماغ میں مت رکھنا کہ کوئی زندگی میں آپ کے لیے کچھ کرے گا. لو، اگر کرنا ہے تو صرف آپ کو کرنا ہے. میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کروں گا. یوس کوتراک ایک گربوئی رچبت یوس جالس منز. یہ جال میں تھا یہ کبوتر. تو ایک بار غلطی سے، کیونکہ جب کبوتر جال میں ہوتا ہے پہلے 10 دن وہ کوشش کرتا ہے بھاگنے کی، لیکن اگر پھر آپ جال کا دروازہ بھی کھلا رکھو گے وہ وہاں سے نکلے گا نہیں، کیونکہ اس کا ذہن پھر غلامی کی عادت ہو جاتی ہے اس کبوتر کو. کیونکہ اس کو ہر کوئی چیز وہاں ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ٹائم پہ ملتا ہے، اور اس کو اگر آپ پھر 10 دن کے بعد وہ جال کا جو گیٹ آپ نے بنایا ہے جس میں آپ نے اس کبوتر کو بند کیا ہے، اگر آپ وہ کھلا بھی رکھو گے وہ کبوتر وہاں سے نکلے گا نہیں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کمفورٹ زون مل گیا ہے، مجھے کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ آسمانوں میں اڑنے کا مزہ کیا ہے، طوفانوں میں اڑنے کا مزہ کیا ہے، طوفانوں میں اڑنے کا مزہ کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے دماغ کو غلام مت بناؤ، کسی کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ کنٹرول مت دے دو. یہ جو کبوتر تھا جس کی میں بات کر رہا تھا، اگر ہم کبوتر کی بات بھی چھوڑو، اگر میں شیر کی بات کروں گا، جو سرکس کا شیر اور جنگل کا شیر ہوتا ہے، آپ اس میں ڈفرنس دیکھو. جنگل کے شیر کے سامنے کوئی آواز بھی اونچی نہیں کرتا ہے، لیکن سرکس کے شیر کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو نچاتے ہیں. وہ جو سرکل کا مالک ہوتا ہے، وہ جو سرکس کا مالک ہوتا ہے، وہ بھی اس کو انگلیوں پہ نچاتا ہے، کیونکہ اس شیر کو وہ اپنی طاقت جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے. بیکاز آف لو وہ کرتا ہے کمفورٹ زون سے، کیونکہ اس کو یہ دماغ میں بیٹھتا ہے کیونکہ اگر میں باہر نکلوں، جنگل میں جاؤں، مجھے طوفانوں میں اپنے کھانے کو ڈھونڈنا پڑے گا، مجھے سیلابوں میں اپنے کھانے کو ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن آزاد پرندہ آزاد ہی ہوتا ہے، کیونکہ غلامانی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ ابھی مر جاؤ. یہ غلامانہ زندگی، سلیو کوئی نہیں بناتا آپ کو، کوئی
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं, कोई भी लीडर ऑर्गेनाइजेशन, कोई मौलवी आपको गुलाम नहीं बनाएगा। लेकिन गुलाम जो बनाता है वो बनाता है अपना दिमाग। एक दिन अगर हचस लाइक पता कि बुचोस लक्ष्य राजसी थुमुत गंड, लेकिन वो भी गुलाम बन जाता है। अगर एक दहन दोन दाढ़ी जमा यल्तिमस पुलिस गणित था, लेकिन 10 दिन के बाद वो भी गुलाम बन जाता है। मक लक्ष्य राज टुकर से अगर हम हाथी को बांधेंगे वो वहीं पे रुकता है, शेर को बांधेंगे वो भी वहीं पे रुकता है। लेकिन गुलामाना जिंदगी में इंसान अपनी पावर को भूल जाता है, अपने नफ्स को, बिल्कुल वो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में। इसलिए लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, इसलिए लोग लोगों की राय लेना चाहते हैं, इसलिए लोग लोगों को कायल करना चाहते हैं। बेटा, मैं अपनी कौम के जो मेरा फ्यूचर गोल्ड है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को एक सदी बनने के लिए, 4 सदियां बनने के लिए आपको अपने आप को एक सदी गुमनाम होना पड़ेगा, क्योंकि जो गुमनामी में बैठते हैं नाम भी वही करते हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो में कहा, मैंने मौलवी साहिबान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जवानों के लिए दुआ मत मांगो, गुमनामी मांगो इनके लिए, बदनामी मांगो उनके लिए, क्योंकि जब ये वहां से निकलते हैं, जब इनको एक्सपोजर मिलता है कि बदनामी गुमनामी क्या होती है, वहां से शेर निकल के आते हैं। क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी, अगर 13 कुत्ते मोहल्ले में भौंक रहे हो तो 14वां मत बनना बेटा, शेर बनना है, शेर बन बेटा। क्योंकि आपको पता है, आपको शायद पता नहीं है कि शेर जहां भी पैदा होता है उसे हीरा कहते हैं माय डियर, क्योंकि न वहां कोई कल्चर होता है, न मास्टर होता है, न टीचर होता है, न कोई डिसिप्लिन होता है, तन्हाइयां होती है वहां जहां शेर पैदा होता है। लेकिन जब शेर निकलता है फिर अपनी टेरिटरी को खुद डिफाइन करता है, अपने लिमिट्स खुद डिफाइन करता है। एक बार डरता है सिर्फ सुबह शेर जंगल में, बाकी सब काम तो दिन भर उसकी शेरनियां करती है। अब मैं फिर से पॉइंट पे आ जाता हूं, जो ये कबूतर बन था, ये डिसीजन पे मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं कि डिसीजन अपने राय के हिसाब से सब देते हैं, चाहे कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, लीडर का कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फैसला, जो ये डिसीजन देते हैं, आपको लगता है ये हमारे गोल के लिए देते हैं, लेकिन इनका अपना गोल होता है। बहुत सारे कम लीडर मिलेंगे आपको दुनिया में जो कॉमन गोल रखते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं। और जब इस कबूतर के पास एक दिन अचानक कौवा उस जाल में फंस गया, खाना खाते ढूंढते ढूंढते वो कौवा उस जाल में फंस गया माय डियर। और बात वहां तक पहुंची और उसका जाल का दरवाजा बंद हो गया और कौवा इस कबूतर के साथ फंस गया। और कौवा बहुत शोर कर रहा है, टाव 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 कंटिन्यू। और इससे ये कबूतर बोल रहा है, प्लीज आप कौवे चुप करो, मैं बहुत ही परेशान हूं। कौवे ने कहा, कबूतर साहब आप परेशान क्यों हो? उसने कहा, मैं हलहाल हूं, पता नहीं ये मालिक कब चाकू लाएगा और मुझे मारेगा और मुझे खाएगा। जो एक कौवा था, इसने कहा, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं माय डियर, क्योंकि जो ये जाल है ये मौलवी का जाल है जिसमें मैं बंद हो गया। अगर ये किसी आम इंसान का होता, लेकिन ये मौलवी का जाल है जिसमें मैं फंस गया, इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूं, इसीलिए मैं ज्यादा शोर मचा रहा हूं। और कबूतर उससे कहता है, शोर मत मचाओ, आप एक गंदे जानवर हो, आप हराम हो इंसान के लिए, आपको ये अभी आएगा, गलती से फंस गए हो, आपको ये मालिक छोड़ देगा। कौवा उससे कहता है, माय डियर, अगर आम इंसान का ये जाल होता मैं परेशान नहीं होता, ये मौलवी साहब का जाल है, पता नहीं कब मुझ पे फतवा डाल दे और मुझे हलहाल करार दे और शाम को आपसे पहले मुझे मार देगा और मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस मौलवी पे भरोसा नहीं है, ये कब अपनी नॉलेज के हिसाब से मुझ पे फतवा डाल दे। माय डियर, ये मैं कोरिलेट करता हूँ डिसीजन पे, क्योंकि लोग हमेशा आपको अपनी डिसीजन के लिए नचाएंगे, अपने काम के लिए नचाएंगे, अपने नफा के लिए नचाएंगे। अगर फैसला करना है, फैसला तेरा है, तू 1 रुपये पे अपने आप को लिमिट करना चाहता है, फैसला तेरा है, तू 1000 पे लिमिट करना चाहता है अपने आप को, फैसला तेरा है कि आप 1 लाख पे अपने आप को लिमिट करना चाहते हो, फैसला तेरा है, तू 1 करोड़ पे अपने आप को लिमिट करना करोगे, फैसला तेरा है, आगे पड़ी है 1000 करोड़ की सल्तनत पड़ी है आपके आगे, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, वो भी फैसला तेरा है। इसलिए दूसरों के डिसीजंस पे मत जाओ। ये मैंने मौलवी का डिसीजन बताया, इसीलिए बाकी सब भी डिसीजन अपने गोल के लिए लगाते हैं, उसी हिसाब से बात करते हैं कि उनका अपना गोल होता है उसमें, न कि आपका गोल होता है। कोई भी आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपका अपना नफ्स और अपनी दिमाग की रिफाइनमेंट आपको आगे ले जाएगी। माय डियर, अगर परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की, उनको पता है जब वो उड़ते हैं कि उड़ते उड़ते हम किसी पहाड़ से न टकरा जाए, वो तो खुद समझते हैं ऊंचाई पहाड़ों की। अगर परिंदे हमसे इतने चालाक है तो हम कहाँ है। माय डियर, अपने आप पे काम करो, न कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को नचाओ, न कि दूसरों के हिसाब से अपने दिमाग का जो आपका रिमोट कंट्रोल है आपकी लाइफ के, आपके डिसीजंस का, वो किसी दूसरे के हाथ में दे दो। वो आपको जिंदगी भर गुलाम बनाएंगे। गुलामाना जिंदगी बसर करना चाहते हो या आजादाना जिंदगी, शेर का जंगल का शेर बनना चाहते हो या सर्कस का शेर, फैसला तेरा।